নমস্কার। রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী অবসরপ্রাপ্ত প্রায় সকলের কাছে এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একদিকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফর একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, ঠিক তার পাশাপাশি গোটা দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী জাতীয় স্তরে যারা সংগঠন পরিচালনা করেন সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রীর দরবারে বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের রায় সাম্প্রতিককালের, এবং সেই রায় হচ্ছে প্যাট বাধ্যতামূলক শিক্ষকদের সেই বিষয় নিয়ে পুনর্বিবেচনা করার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে যেমন আপিল করেছে, বিভিন্ন সংগঠন ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর গোচরে বিষয়টি দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে, দিল্লি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকেও চিঠি পাঠিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যগুলো মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হচ্ছে, ত্রিপুরা থেকেও বিষয়গুলো বিভিন্ন সংগঠন উত্থাপন করেছে। যেহেতু রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, সেদিক থেকে এই বিষয়গুলো আরেকবার জোরালো করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন সংগঠন, এবং প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে আজ একটি সংগঠন সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। তারা মূলত প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরায় স্বাগত জানিয়েছেন এই শিক্ষক কর্মচারীদের এই সংগঠনটি, এবং এই সংগঠনটি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে আগরতলায় তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। সেই বক্তব্য উপস্থাপন করার মাধ্যমে তারা বলেছেন যে তারা এই সময়ের মধ্যে এনপিএস নিয়ে আলোচনা করে তারা ওপিএস কেন চান বিষয়গুলো স্থাপন করেছেন, এবং তাদের কিছু একটা বক্তব্য ছিল, সেই বক্তব্যগুলো আমরা অবশ্যই শুনব। আজ আগরতলায় তারা আলোচনা মিলিত হয়েছেন, সর্বভারতীয় নেতৃত্বে এসেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন, সেই বিষয়গুলো তারা তুলে ধরেছেন। অল ইন্ডিয়া এনপিএস এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তৃত জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বক্তব্য আমরা শুনব। मेरा नाम डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल है और मैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले कई सालों से एक आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत। और इस क्रम में हम पूरे देश में जा रहे हैं। आज हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद हैं। त्रिपुरा में आने की वजह है कि त्रिपुरा में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का चैप्टर काम करे, और आज हमने इसका गठन किया है यहाँ पर। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा को विजिट करने के लिए आए हैं। माता त्रिपुरारी सुंदरी जी के भी दर्शन करेंगे। हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन चैप्टर त्रिपुरा के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनसे, क्योंकि उनका ये सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत एक संविधान, एक भारत एक पहचान, एक भारत एक राशन, ये उनका विशेष सपना रहा है। हम उनका इस तरफ ध्यान आकर्षिट कराना चाहते हैं कि ये सपना अभी धरातल पर नहीं उतरा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स अलग है, त्रिपुरा की पे मैट्रिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। एक प्राइमरी शिक्षक को 35,400 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है, उसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नौकरी करता हो, चाहे मध्य प्रदेश में करता हो, लेकिन त्रिपुरा के कर्मचारियों को 20,000 भी नहीं मिल रहा है। तो इतनी बड़ी एनोमली है। पे मैट्रिक्स पूरा अलग है, लेवल पूरा अलग है, जबकि हमारा सपना एक श्रेष्ठ भारत का है। ऐसा भारत जिसमें सभी के हक समान हो, सभी की सुविधाएं समान हो। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। यही नहीं, यहाँ 5 साल तक उनको एक सेम सैलरी पे काम करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी एक और कभी समस्या खड़ी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में तो जिसको भी 5 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट डेट बचा है जिस शिक्षक को, उसके लिए पीटी कंपलसरी कर दिया है। अब इससे तो पूरे एनोमली बढ़ गई है। सभी शिक्षक 40 लाख से ज़्यादा पूरे भारत में शिक्षक हैं, और वो केवल सरकारी है। इसके अलावा लाखों करोड़ों हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर कर मरा जाएगा। जो लोग 20-20, 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब वो पीटी कैसे दें और क्यों ही दें? जब वो एक पात्रता परीक्षा को पास करके आए हैं, तो आपने बीच में ऐसा कैसे कोई नियम बना सकते हैं जो उनको उनकी कार्यशैली और उनके पूरे मानसिक दबाव के लिए काम कर रहा है? तो उसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित भी कराना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, और माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा सरकार श्री मनीष शाह साहब का भी, कि अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ भारत सरकार से अपील करें कि भारत सरकार उस बजट में संशोधन करे, 2017 के बजट में संशोधन करे, जिसमें पीटी की अनिवार्यता को रखा गया है। जब से पीटी बना है, पहला पेपर जब से पीटी का कराया गया है, उसके बाद से वो वैसे ही कंपलसरी है, लेकिन उससे पहले वालों को इस चीज़ से छुट्टी दें, इससे मुक्ति दें। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ ये भी तय किया है कि 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री शाह साहब का ध्यान आकर्षण करने के लिए 3 मुद्दों पर
सीईटी की अनिवार्यता को खत्म करें, 8वें पे कमीशन को लागू करें और सभी के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में भी 2018 से एनपीएस लागू है, उसको खत्म करके लोगों को पुरानी पेंशन ही दी जाए। सैलरी पहले से कम है, आपने एनपीएस लागू कर दिया, 30 साल की नौकरी में भी एनपीएस अच्छी पेंशन नहीं दे पा रहा है, और जिनकी सैलरी आधी अधूरी है उनको पेंशन कहाँ से देगी। तो उनके लिए अनिवार्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के बजट को लागू किया जाए, तभी तर्कसंगत न्याय हो पाएगा। कल प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं, उनका फिर से कोटि कोटि अभिनंदन। और आज जो हमारी जो यहाँ पर त्रिपुरा की कमेटी बनी है, तो भविष्य में 51 सदस्यीय कमेटी होगी, सभी 8 जिलों के पदाधिकारी इसमें रहेंगे। और ये हमारा जो उद्देश्य है वो त्रिपुरा के एम्प्लॉयज़ के लिए प्योरली, बिल्कुल सिद्ध रूप में उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। जल्दी ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि त्रिपुरा के कर्मचारी, जो हमारी जो कमेटी बनी है ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज फेडरेशन की, वो किस तरह से त्रिपुरा के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी आपका कुछ प्रोग्राम है क्या? जी, 9 नवंबर को हम दिल्ली में सभी देश के 98.5 लाख शिक्षक और कर्मचारियों के लिए एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके 3 एजेंडे मुख्य रूप से हैं। वो ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो सभी के लिए, वो चाहे एनपीएस में रह करके हो, चाहे यूपीएस में रह करके हो, और चाहे इन दोनों को खत्म करके हो। कर्मचारी का अंशदान कर्मचारी को रिटायरमेंट पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर या कंपल्सरी रिटायरमेंट पर हर हाल में उसको देने की व्यवस्था की जाए। दूसरा, 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 50% पेंशन का प्रावधान किया जाए, महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जाए, समय समय पर जब भी पे कमीशन आता है उनको वो लाभ दिया जाए। और तीसरा, जो सीईटी की अनिवार्यता की गई है उसको खत्म किया जाए। इन 3 मुद्दों को लेकर के 9 नवंबर को दिल्ली, देश की राजधानी जंतर मंतर पर हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बहुत हम आशान्वित भी हैं, हमें भरोसा भी है कि त्रिपुरा के सैकड़ों कर्मचारी भी इस आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। आप लोगों का ये डिमांड अगर पूरा नहीं होगा तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हम सरकार के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, सरकार का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उसमें जो इलेक्टेड है और हमारा हिस्सा सिलेक्टेड है। इलेक्टेड हिस्सा उसकी निगरानी में, उसके दिशा निर्देशन में, उसके नेतृत्व में हमारा सिलेक्टेड हिस्सा काम करता है। सबसे पहली हमारी जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारा तरीका है, वो ये है कि हम सरकार को एक प्रेशर ग्रुप की तरह अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताएं कि हमारी समस्या क्या है। तो इसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं ताकि माननीय मोदी जी तक ये बात पहुंच सके कि पूरे देश के लोग इन तीन समस्याओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं। और फिर भी अगर सरकार नहीं समझती है तो उसके बाद में हर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने हकों को वापस लेने के लिए लड़ाई करेंगे। यहाँ पे कौन कौन है? देखिए, यहाँ पर अमित कुमार राय साहब इसको लीड करेंगे त्रिपुरा से, और अभी हमारी कमेटी बनी है, हम एडहॉक कमेटी बनी है। जल्दी महीने 1.5 महीने के अंदर हम इसको परमानेंट कमेटी में तब्दील कर लेंगे। 51 लोग रहेंगे हमारी त्रिपुरा की कमेटी में, और आने वाले समय में 9 नवंबर को ही हम आपको दिखा देंगे कि त्रिपुरा भी किसी से पीछे नहीं है। अपने हकों को लेने के लिए वो अगरतला से लेकर के दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। এই বিষয়ে প্রথমত যেটা বলা দরকার, নমস্কার, কে বলছেন? আপনাদের চিনা জায়গাচ্ছে তার মানে নির্দেশক চলছে, মানে বিবাদ পাঠানো হয়েছে, মানে টাকা দিয়ে যে টাকা এইভাবে চলছে। এখন মিডিয়া আর কিছু কি বলবো, মানে ফালতু লোক তো তার করতে দেখতে জনগণ ভুলে যাচ্ছে, এগুলি হবে না। আর দেওয়ার মানুষকে কিভাবে দেবে এগুলোই দেখতে হবে। কিছুটা যদি খাওয়া দাওয়া দেওয়া হয় তাহলে কিছু ঠিকঠাক তাদের জন হলাম সব মানে কি বলবো বইয়ের থেকে এসে এগুলি কাটানো হয়, জনগণকে ঢোকানো হোক। ওই আগে এগুলো একদম শুনে যাওয়া এইভাবে আমরা দেখলাম এরকম আমার আমার সামনে এরকম বিভিন্ন এনজিও কাটানো হয়। পাঠিয়ে জনগণকে ঢোকা দেওয়ার আরো কৌশল চলছে, এগুলো কিছু না দেওয়ার হলেও চলছে। এরকম পরশু দিন ভোটের নাকি এখানে বাজার থেকে বাজারের মাঝে মাঝে দেওয়া হয়।
তার জন্য মুখে আসতে হবে না, মুখে আসতে হবে না। ত্রিপুরা রাজ্য একটা স্বাধীন অঙ্গরাজ্য। এখানে থাকে একজন বিধানসভা সদস্য আছেন, মন্ত্রিসভা আছে, ভারত আছে। তারপর এর মধ্যে দেশের উপর আছে এডিসি এলাকা, এডিসির মধ্যে এডিসি তো আর নয়, স্বয়ং শাসিত একটা সংস্থা আছে। এটার মধ্যে আরো লাগে না। এখানে বাজেট যে বরাদ্দ, এই বাজেট চলা সম্ভব। এছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। ত্রিপুরা রাজ্যের এই সূত্র অনুযায়ী আমাদের খেলাধুলা চলছে, মনে হচ্ছে এই বন্যাত্রা, কিন্তু আমাদের যে ডিস্ট্রিক্টগুলো বিক্রি করতে করে এই যে ন্যাশনাল রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি মেরে দিচ্ছে। তো এগুলি খবর তো সাধারণ মানুষের জন্য আমরা খোঁজ খবর রাখি। পুরাতন এগুলি খেলাধুলা তো মনে করুন বাম হয়ে দিল। আমাদের লাগে মতো আর আমাদের ব্যবস্থা পাচ্ছে। मेरा नाम डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल है और मैं ऑल इंडिया एमपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले कई सालों से एक आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत। और इस क्रम में हम पूरे देश में जा रहे हैं। आज हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद हैं। त्रिपुरा में आने की वजह है कि त्रिपुरा में ऑल इंडिया एमपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का चैप्टर काम करे और आज हमने इसका गठन किया है यहाँ पर। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। माता त्रिपुरारी सुंदरी जी के भी दर्शन करेंगे। हम ऑल इंडिया एमपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन सेक्टर त्रिपुरा के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनसे क्योंकि उनका ये सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत एक संविधान, एक भारत एक पहचान, एक भारत एक राशन, ये उनका विशेष सपना रहा है। हम उनका इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ये सपना अभी धरातल पर नहीं उतरा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स अलग है, त्रिपुरा की पे मैट्रिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। एक प्राइमरी शिक्षक को 35,400 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है, उसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नौकरी करता हो, चाहे मध्य प्रदेश में करता हो, लेकिन त्रिपुरा के कर्मचारियों को 20,000 भी नहीं मिल रहा है। तो इतनी बड़ी एनोमली है। पे मैट्रिक्स पूरा अलग है, लेवल पूरा अलग है, जबकि हमारा सपना एक श्रेष्ठ भारत का है। ऐसा भारत जिसमें सभी के हक समान हो, सभी की सुविधाएं समान हो। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। यही नहीं, यहाँ 5 साल तक उनको एक सेम सैलरी पे काम करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी एक और कभी समस्या खड़ी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में तो जिसको भी 5 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट दे कहता है जिस शिक्षक को, उसके लिए पीटी कंपलसरी कर दिया है। अब इससे तो पूरे एनोमली बढ़ गई है। सभी शिक्षक 40 लाख से ज़्यादा पूरे भारत में शिक्षक हैं और वो केवल सरकारी है। इसके अलावा लाखों करोड़ों हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर कर मरा जाएगा। जो लोग 20-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब वो पीटी कैसे दें और क्यों ही दें? जब वो एक पात्रता परीक्षा को पास करके आए हैं तो आपने बीच में ऐसा कैसे कोई नियम बना सकते हैं जो उनको उनकी कार्यशैली और उनके पूरे मानसिक दबाव के लिए काम कर रहा हो? तो उसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित भी कराना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा सरकार श्री मनीष साहा साहब का भी, कि अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ भारत सरकार से अपील करें कि भारत सरकार उस गजट में संशोधन करे, 2017 के गजट में संशोधन करे जिसमें पीटी की अनिवार्यता को रखा गया है। जब से पीटी बना है, पहला पेपर जब से पीटी का कराया गया है, उसके बाद से वो वैसे ही कंपलसरी है, लेकिन उससे पहले वालों को इस चीज़ से छुट्टी दें, इससे मुक्ति दें। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ ये भी तय किया है कि 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री साहा साहब का ध्यान आकर्षण करने के लिए 3 मुद्दों पर पीटी की अनिवार्यता को खत्म करें, 8वें पे कमीशन को लागू करें और सभी के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में भी 2018 से एनपीएस लागू है, उसको खत्म करके लोगों को पुरानी पेंशन ही दी जाए। सैलरी पहले से कम है, आपने एनपीएस लागू कर दिया,
30 साल की नौकरी में भी एनपीएस अच्छी पेंशन नहीं दे पा रहा है, और जिनकी सैलरी है आधी अधूरी है, उनको पेंशन कहाँ से देगी। तो उनके लिए अनिवार्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के बजट को लागू किया जाए, तभी तर्कसंगत न्याय हो पाएगा। कल प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं, उनका फिर से कोटि कोटि अभिनंदन। और आज जो हमारी जो यहाँ पर त्रिपुरा की कमेटी बनी है, तो भविष्य में 51 सदस्यीय कमेटी होगी, सभी 8 जिलों के पदाधिकारी इसमें रहेंगे। और ये हमारा जो उद्देश्य है वो त्रिपुरा के एम्प्लॉयज़ के लिए प्योरली बिल्कुल शुद्ध रूप में उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। जल्दी ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि त्रिपुरा के कर्मचारी जो हमारी जो कमेटी बनी है ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज फेडरेशन की, वो किस तरह से त्रिपुरा के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी आपका कुछ प्रोग्राम है क्या? जी, 9 नवंबर को हम दिल्ली में सभी देश के 98.5 लाख शिक्षक और कर्मचारियों के लिए एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके 3 एजेंडे मुख्य रूप से हैं। वो ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो सभी के लिए, वो चाहे एनपीएस में रह करके हो, चाहे यूपीएस में रह करके हो, और चाहे इन दोनों को खत्म करके हो। कर्मचारी का अंशदान कर्मचारी को रिटायरमेंट पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर या कंपल्सरी रिटायरमेंट पर हर हाल में उसको देने की व्यवस्था की जाए। दूसरा, 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 50% पेंशन का प्रावधान किया जाए, महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जाए, समय समय पर जब भी पे कमीशन आता है उनको वो लाभ दिया जाए। और तीसरा, जो टीईटी की अनिवार्यता की गई है उसको खत्म किया जाए। इन 3 मुद्दों को लेकर के 9 नवंबर को दिल्ली देश की राजधानी जंतर मंतर पर हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बहुत हम आशान्वित भी हैं, हमें भरोसा भी है कि त्रिपुरा के सैकड़ों कर्मचारी भी इस आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। आप लोगों का ये डिमांड अगर पूरा नहीं होगा तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हम सरकार के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, सरकार का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उसमें जो इलेक्टेड है और हमारा हिस्सा सिलेक्टेड है। इलेक्टेड हिस्सा उसकी निगरानी में, उसके दिशा निर्देशन में, उसके नेतृत्व में हमारा सिलेक्टेड हिस्सा काम करता है। सबसे पहली हमारी जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारा तरीका है, वो ये है कि हम सरकार को एक प्रेशर ग्रुप की तरह अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताएं कि हमारी समस्या क्या है। तो इसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं ताकि माननीय मोदी जी तक ये बात पहुंच सके कि पूरे देश के लोग इन तीन समस्याओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं। और फिर भी अगर सरकार नहीं समझती है तो उसके बाद में हर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने हकों को वापस लेने के लिए लड़ाई करेंगे। यहाँ पे कौन कौन है? देखिए, यहाँ पर अमित कुमार राय साहब इसको लीड करेंगे त्रिपुरा से, और अभी हमारी कमेटी बनी है, हम एडहॉक कमेटी बनी है। जल्दी महीने 1.5 महीने के अंदर हम इसको परमानेंट कमेटी में तब्दील कर लेंगे। तो 51 लोग रहेंगे हमारी त्रिपुरा की कमेटी में, और आने वाले समय में 9 नवंबर को ही हम आपको दिखा देंगे कि त्रिपुरा भी किसी से पीछे नहीं है। अपने हकों को लेने के लिए वो अगरतला से लेकर के दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। এই বিষয়ে প্রথমত যেটা বলা দরকার, এনপিএস বিষয়ে তারা কথা বলছিলেন, জাতীয় স্তরের নেতৃত্ব আগরতলায় এসে এই সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে অনেকেই ইউপিএস অর্থাৎ ওল্ড পেনশন স্কিম নিয়ে আলোচনা করেন বা পুরনো পেনশন প্রথা ফিরিয়ে আনতে হবে দাবি জোরালো করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন ইতিমধ্যে বিষয়টিকে জোরালো করার চেষ্টা করছে। যারা এই সংগঠনের তরফে রাজ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তাদের পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠনও রয়েছে। আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রায় প্রতিদিন আলোচনা করছি আপনাদের সঙ্গে সবাইকে নিয়ে, বিশেষ করে শিক্ষক কর্মচারী অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রত্যেকের কথা, অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণের দাবি, ডিএ-ডিআর অষ্টম বেতন কমিশনের বিষয়, এবং যারা আজ আগরতলায় আলোচনা করলেন তারাও কিন্তু বলছিলেন যে জাতীয় স্তরে বিষয়গুলো তারা জোরালো করতে চান এবং পরবর্তী ধাপে দিল্লিতে আন্দোলন কর্মসূচি করতে চান। সেখানে এনপিএস যেমন বিষয় রয়েছে, ইউপিএসও তাদের বিষয় রয়েছে, অষ্টম বেতন কমিশন রয়েছে, ডিএ-ডিআর সহ সমস্ত বিষয় রয়েছে। রাজ্যের প্রেক্ষাপটে বোধ হয় বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজ বেশ কয়েকজন কর্মচারী নেতৃত্ব তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন যে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই ডিএ-ডিআর মিটিয়ে দিতে হবে। কেন মিটিয়ে দিতে হবে? রাজ্য সরকারে যারা আছেন, নিঃসন্দেহে 23 সেপ্টেম্বর বিধানসভার অধিবেশন, সেদিকেও তাকিয়ে আছেন রাজ্য শিক্ষক কর্মচারী সকলে। প্রথম দিন অধিবেশনের এই ত্রয়োদশ বিধানসভার অষ্টম অধিবেশনের প্রথম দিনে সেখানে অনিয়মিত কর্মচারীদের যে আশা ছিল সেটা পূরণ হলো না, বা বলতে পারেন তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করার জন্য সরকারের তরফে কোনো ঘোষণা ছিল না। তা নিয়ে চরম সমালোচনায় বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে। তার পাশাপাশি যারা শিক্ষক কর্মচারী নেতৃত্ব রয়েছেন, বিভিন্ন আধিকারিক নেতৃত্ব রয়েছেন, তারা বরাবরই বলছেন যে রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের যে বকেয়া বিষয়গুলো আছে, দাবিগুলো আছে, সেগুলো মিটিয়ে দিতে হবে। চলতি বছরে
31 অক্টোবরের মধ্যে সেখানে দাবিগুলো যদি মিটিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ পরবর্তী সময় মানে আগামী অর্থ কমিশন লাগু হলে বা আসছে বছর সেই কমিশন লাগু হলে সে টাকা রাজ্যকে কমিটেড করবে না, বিশেষ করে ষোড়শ অর্থ কমিশন রাজ্যকে বঞ্চিত করবে। সেই কারণে চলতি অর্থ কমিশনের মেয়াদকালে বিষয়গুলো জোরালো করার চেষ্টা করছেন, বিভিন্ন সংগঠন বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। সেদিক থেকে এ রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন নেতৃত্ব যারা আছেন, যারা একেবারে সরকার ঘনিষ্ঠ বলতে পারেন বা সরকার ঘনিষ্ঠ না, তারাও কিন্তু তাদের মতন করে কথাগুলো বলছিলেন। আমরা এই সময়ের মধ্যে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন তাদের মতন করে কথা বলেন, বিভিন্ন সংগঠন তাদের মতন করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। সেদিক থেকে অনিয়মিত কর্মচারীদের সর্বশেষ কি বক্তব্য রয়েছে আমরা একবার শুনব। তার পাশাপাশি আপনাদের বলি যে অনিয়মিত কর্মচারীরা এই সময়ের মধ্যে তারা আশা করেছিলেন যে সরকার তাদের জন্য ইতিবাচক সেখানে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেবে, তারপরও হলো না। এই সময়ে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের সর্বশেষ কি সিদ্ধান্ত আমরা শুনবো আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মনের বক্তব্য থেকে। প্রথমত যেটা বলা দরকার, অর্থমন্ত্রীর আলোচনা কাগজ যেটা দেখেছি এটা তো অত্যন্ত আপত্তিজনক, হতাশাজনক এবং অনিয়মিত কর্মচারীদের প্রতি এই সরকার কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন, কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার উদাহরণ, তার প্রতিফলন গতকালকে বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। অর্থমন্ত্রী এখন বলছেন, কিন্তু অর্থমন্ত্রীর খেয়াল থাকা উচিত ছিল, তাদের স্মরণে আছে কি না জানি না, যে 2018 বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে তাদের ভিশন ডকুমেন্টে তারা কি বলেছিলেন। আমাদের স্মৃতি শক্তি দুর্বল হলেও এতটা দুর্বল হয়নি যে আমরা ভুলে যাব যে 2017 সনে যখন আগরতলা শহরে অনিয়মিত অংশের শ্রমিক কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে অবস্থান করতেন, তখন বিজেপি দলের ভাবি মুখ্যমন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে কি প্রতিশ্রুতি দিতেন সেটা আমরা ভুলে যাইনি। ভিশন ডকুমেন্টে কি কথা ছিল, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা হবে, কাউকে আন্দোলন করতে হবে না, কাউকে মিছিল করতে হবে না, সরকার সবার দাবি পূরণ করবে। আজকে নির্বাচনের পর 7 বছর অতিক্রম করার পর অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য এই সরকার শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কিছু উপহার দেয়নি। আমরা ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা একটা কথা স্পষ্ট হয়ে বলি, অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে রাজ্যের 40,000 অনিয়মিত কর্মচারী এক কাট্টা। এটা শুধুমাত্র অর্থ অনুমোদন নিয়ে যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী আছেন তাদের কথা নয়, সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী যারা গত কয়েক দশক মাধ্যমে বলতে চাই যে এই যে অনিয়মিত কর্মচারীদের গত 19 তারিখ খুব দুঃখজনক ব্যাপার, 40,000 অনিয়মিত কর্মচারী, খুব ভীষণ দুঃখ হচ্ছে অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য। এই ভীষণ ডকুমেন্টে 2018 আগে বলেছিল বিপ্লব কুমারকে যে অনিয়মিত কর্মচারীকে সরকার পরীক্ষাটা হলে অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়োজিত করবে। তখন তো অনিয়মিত কর্মচারীদের বলেনি ওরা আপনাদের অর্থদপ্তর অনুমোদন রয়েছে কিনা, অর্থদপ্তর অনুমোদন যাদের নেই তাদেরকেও বলেছিল রেগুলার করবে আসছে। তারপর 8 বছর হয়ে গেল, গত 19 তারিখ নাম করে দিয়ে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করবে না। বিরোধীরা বলেছিল না করে দিয়েছে। তো ওদের বেতনটা কিভাবে 2 বার বাড়িয়ে নিয়েছে, এটা তো একটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার। ওদের নিজেদের মন্ত্রী বিধায়ক নিজেদের বেতনটা 2 বার বাড়িয়ে নিয়েছে, আর অনিয়মিত কর্মচারীদের কিছু একটা করতে গেলে সেটাকে অর্থ নেই, রাজ্য অর্থ সংকটে বলেছে রাজ্য সরকার। তারপর জনগণ তো সব কিছু দেখেছে, বিরোধীরা হা বলেছিল আর ওরা না বলে দিল অনিয়মিত কর্মচারীদের ওরা রেগুলার করবে না। তারপরে একটা স্পষ্ট করে বলেনি কিছু অর্থমন্ত্রী অনেক ব্যক্তি সিংহ রায় যে অর্থদপ্তর অনুমোদন যাদের রয়েছে তাদেরকে আমরা রেগুলার করবো, এটাও স্পষ্টভাবে বলেনি। তারপর অর্থদপ্তরে উনি যে সংখ্যাটা বলেছে, অর্থদপ্তরের অনুমোদন রয়েছে যে সংখ্যাটা বলেছে এটা সঠিক নেই, এত কম অর্থদপ্তর অনুমোদন করা, আরো নিজেরাই কমে দিয়েছে অর্থদপ্তর অনুমোদন যাদের রয়েছে, এই সংখ্যাটা সঠিক নয়, এটা ভুল। এটা আশা করি এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার, যাতে
অনুমোদন নাই তাদের জন্য একটা কিছু করুক রাজ্য সরকার, ওদেরকে এভাবে মারবেন না, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ হাত জোর করে। তাদের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন রয়েছে, স্পষ্টভাবে আগামী বিধানসভা অধিবেশনে বলেছেন তাদেরকে রেগুলার করবেন। আর তাদের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে তাদেরকে একটু বেতনটা বাড়িয়ে দেন, তাহলে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করাতে হবে, চালাতে পারবে। আপাতত কেন আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি একজন জেডব্লিউ 18 থেকে 25,000 টাকা বেতন পায়, তারপর বাড়িতে আসলে 5 লাখ টাকা পাবে, আরো সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রে যে সরকার চলছে, ত্রিপুরাতে সেই সরকারই চলছে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, আরো তো বেতনটা বেশি পাওয়ার কথা, এতদিনে অনিয়মিত কর্মচারীরা নিয়মিত হওয়ার কথা। তারপর যেটা প্রাপ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিআরবি 416 জন অফার পেয়েছে, ওরা স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন রয়েছে, মাননীয় হাইকোর্টের রাইট সত্ত্বেও তাদেরকে নিয়মিত করি। তারপর হাইকোর্ট থেকে বলেছিল ওদেরকে রেগুলার যতক্ষণ পর্যন্ত না করবেন তাহলে ওদেরকে সমবেত সমাবেশন গ্রহণ করবেন। প্রথমত যেটা বলা দরকার, অর্থমন্ত্রীর আলোচনা কাগজ যেটা দেখেছি এটা তো অত্যন্ত আপত্তিজনক, হতাশাজনক এবং অনিয়মিত কর্মচারীদের প্রতি এই সরকার কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন, কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার উদাহরণ, তার প্রতিফলন গতকালকে বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। অর্থমন্ত্রী এখন বলছেন, কিন্তু অর্থমন্ত্রীর খেয়াল থাকা উচিত ছিল, তাদের স্মরণে আছে কি না জানি না, যে 2018 বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে তাদের ভিশন ডকুমেন্টে তারা কি বলেছিলেন। আমাদের স্মৃতি শক্তি দুর্বল হলেও এতটা দুর্বল হয়নি যে আমরা ভুলে যাব যে 2017 সনে যখন আগরতলা শহরে অনিয়মিত অংশের শ্রমিক কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে অবস্থান করতেন, তখন বিজেপি দলের ভাবি মুখ্যমন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে কি প্রতিশ্রুতি দিতেন সেটা আমরা ভুলে যাইনি। ভিশন ডকুমেন্টে কি কথা ছিল, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা হবে, কাউকে আন্দোলন করতে হবে না, কাউকে মিছিল করতে হবে না, সরকার সবার দাবি পূরণ করবে। আজকে নির্বাচনের পর 7 বছর অতিক্রম করার পর অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য এই সরকার শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কিছু উপহার দেয়নি। আমরা ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা একটা কথা স্পষ্ট হয়ে বলি, অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে রাজ্যের 40,000 অনিয়মিত কর্মচারী এক কাট্টা। এটা শুধুমাত্র অর্থের অনুমোদন নিয়ে যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী আছেন তাদের কথা নয়, সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী যারা গত কয়েক দশক ধরে বলছেন। আমাদের মনে সন্দিহান সরকার থাকতে হবে না, কারণ দেখেন তো টাকা পয়সা কিভাবে খরচা করছে প্রধানমন্ত্রী আসবে। কর্মচারীগুলি তাদের কি হবে, তাদের দেওয়ার মানসিকতা করলে, যদি দেওয়ার মানসিকতা থাকতো টাকাটা আগে এটা আপনারা বারবার কথা বলে লাভ হবে না। দেশের মধ্যে শুধু কর্মচারী নিয়োগ দিলে অন্যান্য মানুষ লাভ হয়ে থাকবে, কারণ সারা জীবন অন্যান্য মানুষেরও কাজ দিবে না, তখন কর্মচারী পয়সাটা জমিয়ে কর্মচারীদের দিবে, তখন অন্যান্য মানুষের কাজ দেবে। আজকে নিশ্চয়ই সারা বছর যদি পড়াশোনা করে পরীক্ষা সম্বন্ধে কাজ করা যায়, এরা সারা জীবনেই তারা 8 বছর গেল তাদের কাজের পরিধি কম, কোনো মানুষের মন সন্তুষ্ট করতে পারছে তারা, এরকম প্রমাণ স্বাভাবিকভাবে তারা সমস্ত মানুষই তাদের উপরে খুব। এদিকে ত্রিপুরা মতো দেখেন না, তাদের সঙ্গে নিকালি করে বড়রা আর ছোটরা মারপিট করে হয়তো আজকে কোন জায়গা যাবে মারপিট করলো মানে এরিয়ার মধ্যে মিটিংয়ের মধ্যে, আর যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বেঁচে গেলেন, হয়তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উপরও মানে মনে হয় কিছু প্রস্তাব করার মতো ভাব ছিল, হয়তো উনি একটু পরে গেলেন যার জন্য বেঁচে গেলেন। ত্রিপুরা মজার তারা কি করলো, উপরের নেতারা মানে নিকালি করে আর নিজের নেতারা কিন্তু খুবই উঠছে, যেহেতু কাম নাই কাজ নাই খাদ্য নাই চিনিয়ে করে উঠছে। শুনলাম ওইখানে পাঁচটা হয়তো কাপড়টা মধ্যে দিয়েছে, ভেবে দিচ্ছে যদি হয়তো 5 মিনিট করে
যার জন্য ওরা চেপে দিয়েছিল। এটা মোটামুটি একটু পুড়ে ফুটেছে, তাদের ফুটে গেলাম। তো যাক, তাদের যে চিন্তা মানসিকতা এই ত্রিপুরাতে সেরকমই তাদের থাকবো। তারা কারোর মন খুশি করতে পারবে সেরকম জিনিস নাই। আইন শৃঙ্খলা তো ভালো নাই, আইন শৃঙ্খলা তো একবারে আগে পড়েছে। এই যে মোদী ঠিক আছে ত্রিপুরায় যে ডিলিট করবেন আসবেন, তো সমস্ত জায়গাটা ঢাল দিয়ে কিভাবে পরিধি বেড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা করবে, এটা কিসের কাজে আনছে? এই পয়সাটা কার? সরকারের ভিতরে তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের না, সারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের মানুষের পয়সাগুলো এইভাবে খরচা হয়। তো এইভাবে যখন খরচা হয়, তারা উন্নয়নমূলক কাজ কিভাবে করবে? উন্নয়নমূলক কাজ করার মতো মানুষ তাদের নাই। যার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে যতই বলবেন, মানুষ তো খুব হবেই, কোনো কোনো জায়গার খুব হয়েছে, হয়তো খুবের প্রতিক্রিয়াও আস্তে আস্তে আপনারাও দেখতে পাবেন, আমরাও দেখতে পাবো। কর্মচারী যারা গত কয়েক দশক ধরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে কথা বলুন। আপনাদের চ্যানেলটা আমি দেখছি, খুব ভালো লাগছে। আজকে যে চ্যানেলটা আমাদের আমরা সরকার ছিলাম, আমরা তো দীর্ঘদিন কংগ্রেস করেছিলাম। সরকারটা ছিল বেকার সমস্যা দূর হবে, সমস্যা তো দূর হয়নি, বরং বেকার বেড়ে গেছে। আমরা তো এখন অসহায় হয়ে আছি। আমার ঘরে সবাই যে এবার দুজন পাঁচ করে আছে, এখন চাকরি আপনার আসে না। আর এই যে অন্যান্য রাজনীতি হচ্ছে, সত্ত্বেও জন্য অংশ থেকে দিচ্ছে। আমরা ভবিষ্যৎ মানুষ এখন আর খুব কিছু আশা করতে পারছি না। ভবিষ্যৎ থেকে কি হবে তাও বলা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে স্থায়ী পদের কাজগুলো করছেন অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে, কোনো রকম চাকরির নিরাপত্তা ছাড়া, কোনো রকম চাকরির শর্ত ছাড়া, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে তাদের প্রতি এই বঞ্চনা এই অনিয়মিত কর্মচারীরা মেনে নেবেন না। অনিয়মিত কর্মচারীরা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন 4 জুলাই 2025 আগরতলা শহরে মহাকরণ অভিযানে তারা সামিল হয়েছিলেন। একটা বিরাট সংখ্যক অনিয়মিত কর্মচারী এই মহাকরণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মহাকরণ অভিযানের পর অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের তরফ থেকে মাননীয় মুখ্য সচিবের কাছে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করা, নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন, যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী ইতিমধ্যে শূন্য হাতে পেনশনে গেছেন তাদের 10 লক্ষ টাকা করে এককালীন অনুদান, সমস্ত পার্ট টাইম ওয়ার্কারদের আংশিক সময়ের কর্মীদের অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, এই দাবি সনদ আমরা তুলে দিয়েছিলাম। তখন কিন্তু মুখ্য সচিব আমাদেরকে ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমরা গত পরশুদিন মুখ্য সচিবের কাছে চিঠি লিখে বলেছি যে আমরা আপনার ইতিবাচক আশ্বাসের পর প্রায় 2.5 মাস অপেক্ষা করলাম, এখন অবধি সরকারের তরফ থেকে কোনো সদর্থক উদ্যোগ আমরা দেখিনি। আমরা আপনাকে বলতে চাই নির্দিষ্টভাবে আগামী 15ই নভেম্বর অবধি আমরা অপেক্ষা করব। যদি 15ই নভেম্বরের মধ্যে সরকার আমাদের দাবিগুলো পূরণ না করেন, তাহলে ত্রিপুরার যে 40,000 অনিয়মিত কর্মচারী তাদের পরিবার পরিজনরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। অনিয়মিত কর্মচারীদের কাছে এই সরকারের কাছে অনিয়মিত কর্মচারীদের আশা করার কিছু নেই, কারণ কালকে গত বিধানসভার আলোচনা স্পষ্ট হয়ে গেছে তারা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন। একইভাবে অনিয়মিত কর্মচারীদের প্রতি তারা বিরাট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। এর জবাব অনিয়মিত কর্মচারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেবে। আমি আশা করব অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের পর সারা রাজ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সেই প্রতিক্রিয়া দেখে রাজ্য সরকারের সম্বিত ফিরবে। মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা অর্থমন্ত্রীকে বলবেন যে অনিয়মিত কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ববান হতে, সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে। যদি তারা এটা না করেন তাহলে অনিয়মিত কর্মচারীদের সামনে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। আমরা একটা কথা জানি, খেলার নাম বাবাজি। আন্দোলন যদি তুঙ্গে উঠে 40,000 অনিয়মিত কর্মচারী একটাট্টা হয়ে
সমস্ত বিভেদ এবং বিভ্রান্তি অস্বীকার করে রাস্তায় নামেন, তবে সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় করা সম্ভব। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। অনিয়মিত কর্মচারীরা গত 7 বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তীব্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর তারা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন এই সরকারের কাছ থেকে আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছু আদায় করা যাবে না। কালকে বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী এই কথাটা আবারও প্রমাণ করলেন। তাই অনিয়মিত কর্মচারীরা অর্থমন্ত্রীর এই আলোচনার পর যেটা আরও জোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর জোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন আগামী 15ই নভেম্বরের পর রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলন করার। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা অনিয়মিত কর্মচারীদের প্রতি সরকারের বঞ্চনার যথাযোগ্য জবাব আমরা দিতে পারবো, এই বিশ্বাস, এই ভরসা আমাদের আছে। এই বিজেপি নেতৃত্বে যে জোট সরকারের অমানবিক চেহারা এবং জনগণকে তারা এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে তারা ধোঁকাবাজি দেন, তাদের দ্বিমুখী চেহারা দাবত স্ট্যান্ডার্ড আজকে আবার এই পবিত্র বিধানসভাতে খুলতে হবে। 2018-র আগে ভীষণ ডকুমেন্টে লিখিতভাবে তাদের কি বক্তব্য ছিল এবং 299টা প্রতিশ্রুতির মধ্যে 10টিকে তারা যে একদম পয়েন্টেড করে সারা ত্রিপুরাকে ডাউজ বিজ্ঞাপন লাগিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করা হবে। এবং সরকার আসার পরেও তৎকালীন সময়ের যে মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পরবর্তী সময়েতে বরখাস্ত হয়েছেন, রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, এখন আবার খুব ঘন ঘন আসছেন, আলপত্রে কথা বলছেন। কি বলছেন তিনি নির্বাচনের আগে এবং পরে ত্রিপুরা থেকে কন্টিনজেন্সি, ক্যাজুয়াল, পার্ট টাইম, ডিআইডব্লিউ এই শব্দগুলোই তিনি মুছে দেবেন। এটা ত্রিপুরার ডিকশনারিতে থাকবে না। এবং কোথাও কোথাও ইঙ্গিত দিয়েছেন গভর্নমেন্টে আসলে প্রথম মন্ত্রিসভাতে 7 পে কমিশন আর 50,000 চাকরি বলছেন অনিয়মিতদেরকেও নিয়মিত নিয়মিত করা হবে। তার মধ্যে 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকাদের রাজ্যের ভিতরে যারা আছেন তারাও আছেন। তো আজকে আমরা আমাদের মাননীয় বিধায়ক সুদীপ সরকার প্রস্তাব এনেছেন সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের যারা বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছে তাদের নিয়মিতকরণ ব্যবস্থা করা হোক। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে মাননীয় সুদীপ সরকার মহোদয় এবং আমরা নমস্কার কে বলছেন কথা বলবেন যে লিখে দিতে হবে এবং বেশিরভাগ এই পেনশন হোল্ডাররা দাবি করছে, সবাই দাবি করছে, সবাই পেনশন হোল্ডার না, যারা কর্মরত আছে তারাও দিয়ে দেওয়ার 5% জমা করা দাবি করতে হবে। আর কৃষকের সময় তো আপনার মিটিং কমাতে না করছে, মিটিং দিয়ে দাও, আন্দোলন করো, এটা কিন্তু না করছে, আন্দোলন করলে তো না। তারপরে যদি আন্দোলন করে তাহলে বিদায় দেবো, এটাই করে। কারণ মনে করে এমন হয়েছিল একবার না করছিল যে আপনার বিয়ের জন্য আন্দোলন করতে হবে না, তারপরে কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে ফেলবা সহ্য করতে পারবে না, তখন পুলিশ দেখে দিয়েছিল। এখন মিটিং কেউ করতে চায় না, মিটিং করতে চায় না। এখন সরকারের উপরে আস্থা আছে না, যেহেতু দিতে আছে দেবো আস্থা 33% কর্মচারীরা এখন পাইতেছে, আরো 22% পাইলে 55 হইব। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 55% দিতে আছে এবং অনেক রাজ্যে
কান্দাহারে ভারতেও আছে, যেমন উত্তরপ্রদেশ আর কত রাজ্য আছে নাম জানি না, কিন্তু উত্তরপ্রদেশের নাম জানি। বাগদা বড় স্টেট, আর কুর্দির ভাষা ক্রমশ চাকরি করে, তো তারা পারে। এই সরকার যেন পারবে না। আর অনেকদিন ধরে বিরোধী কেন্দ্রীয় বিরোধী সরকার থাকাতে ক্রমশ এরা বঞ্চিত হইয়া আইতেছে। এই সরকার আশাবাদী ছিল, রাষ্ট্রবাদী সরকার আসছে, এখন কমিশন দেওয়া হবে, অভিযোগ দেওয়া হবে। গত সালে যখন বাংলা সরকার কমিশন না দিয়া রিভিউ দিয়েছিল 2.25, এরপর 18 যখন বিপুল বাবু সরকার আসছে, আমরা তাদের কাছে আমরা দায়িত্ব করছিলাম যে এখন রাষ্ট্রপতি সরকার আপনি আসছেন, আপনি এটা দেন। বলছেন না, 1,000 কোটি টাকা ঋণ দেওয়া গেছে, এই ঋণের উপরে আমি পারতাম না, এটা হচ্ছে না। তবু 0.31% বকে আসলো, প্রায় হচ্ছে না, এটা 19-এ দেওয়া গেছে। এখন আমরা চাই 22%, কিন্তু যেতে পারবে না, অনেক বঞ্চিত। এখন কোনো দেখার না যে না আমরা 5% দিয়া কেন্দ্র হারে দিয়া দেখাইছি। রাষ্ট্রপতি সরকারের গুণাগুণ এটাই রাষ্ট্রপতি সরকারের গুণাগুণ। কারণ ইউথ সরকার আমলে রাজীব গান্ধী আসলো প্রধানমন্ত্রী, তখন কিন্তু সমস্ত বকেয়া সমস্ত কংগ্রেস দলের তরফ থেকে আমরা তথ্য দিয়ে বলেছি যে সরকারের তো বিভিন্ন দপ্তরে থাকা, আমরা বাজেট অধিবেশনে অর্থ দপ্তর না হলেও অন্য দপ্তরগুলো দেওয়ার যে তথ্য আমরা পেয়েছি, 15টা 16টা দপ্তরের তথ্য এখনো পাইনি। তাতেই প্রায় 51,000 শূন্যপদ রয়েছে। যে কারণে এই সরকারের পরিষেবা চালু রাখতে গিয়ে পরিষেবা তো কি ধরনের পরিস্থিতি করে আজকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ভুক্তভোগী আউটসোর্সিং করতে হচ্ছে। এই আউটসোর্সিং এর নামে রাজ্যের বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে এরাও পেট ভরে খেতে পায় না, আর যে কাজে তাদেরকে বসানো হয়েছে সেই কাজ তারা করে না। অর্থাৎ রাজ্যের লোক বঞ্চিত, এরাও আজকে এত অনেক দেখিয়ে এদের আনা হয়েছে, তারাও আজকে বঞ্চিত। তাহলে লোক দরকার, শূন্যপদ, সেই শূন্যপদে কাজ করছে তারা হবে এরা। এই যে প্রায় 45,000 সরকার মহোদয় তথ্য দিয়ে বলেছেন, তাদের জন্যই আমাদের সরকার এটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, এমনকি হোম ডিপার্টমেন্টেও চলছিল। তোরা আরো মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। আজকে আলোচনা হলো অন্তত 5-6% বা 10% অব্দি পাই কিনা, তারাও উদ্গ্রীব হয়ে কান পেতে বসে আছে। ঠিক তেমনি এই অনিয়মিতরা, জেআরডব্লিউ, কন্টিনজেন্সি, ফার্স্ট টাইম, ক্যাজুয়াল, তার সাথে সর্বশিক্ষা অভিযান, রামসা, ন্যাশনাল হেলথ মিশন, রেগা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল ওয়ার্কার, আমরা সরকারকে সুযোগ দিয়েছি, আপনারা তো ঘোষণা করুন। ঠিক আছে, আজকে হবে না, 2 বছর বাদে হবে, 3 বছর বাদে হবে। একটা নিশ্চয়তা তাদের জীবনে আপনারা তার একটা ছবি বা একটা স্বপ্ন অন্তত বাস্তবায়নের একটা এই কি বলে রূপরেখা দিন। উৎসবটা সুন্দরভাবে কাটবে, এটা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু এত অমানবিক তারা বাইরে বলছে, এখান থেকে বেরিয়ে বলবে সবটা সাত সপ্তাহ বিকাশ, বড় বড় ডাউজ বিজ্ঞাপন, নির্লজ্জের মতো তারা এই পূজার সামনেও বড় বড় ফ্ল্যাশ লাগানোর নমস্কারকে বলছেন। আর আজকে বিধানসভাতে নমস্কারকে বলছেন, আমি আগরতলা থেকে সুকুমার দাস। কথা বলুন। আমি বলতে চাই সিপিএম, কংগ্রেস প্রত্যেককে বলতে চাই, প্রত্যেকের কাছে আপনার মাধ্যমে
বা যে সংগঠনগুলো তারা পরিচালনা করে সামাজিক সংগঠন সরকার না থাকে সরকারের সরকার হয় না প্রধানমন্ত্রী উনি কর্মকর্তা না আসলে পেছনের যে কর্মকর্তা শাসক ওই শাসক তারা প্রত্যেকের পরিচয় করাই দেয়। ভারতবর্ষে এখন কিন্তু খুব দরকার যে শাসক কারা ভারতবর্ষের মালিক কারা মালিকানা চালাতে মালিকটা কারা তার বিরুদ্ধে যদি লড়াই করো তাহলে ভারতবর্ষ থাকতে পারে। যতগুলি নেতারা উল্টা বলতে মুখ্যমন্ত্রী বলতেছে অর্থমন্ত্রী বলতে দেওয়ার জন্য তারা কিন্তু দেবেন না, প্রধানমন্ত্রী কি দেবেন না, প্রধানমন্ত্রী সুখের মধ্যে দেখেন এই মালিকরা কত খরচা করে অপব্যয় করতেছে কল্পনা করতে পারতেন না। তাদের সুখী পর্যন্ত দিতেছে এবং সুখী ত্রিপুরার যে যারা আগে ডেমোক্রেটিক নেতা প্রত্যেকের দিকে তার মুখটা আমার বলছে তোমরা এইখানে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা নিলে তারা বাজেট করছে এইভাবে টাকাগুলি যখন উড়াইতে পারে মানুষের দাবি করে দিতে পারে ট্যাক্সের নামে ওই টাকা নিয়ে যেতে মালিকের ফান্ডে এটা ভয়ঙ্কর দরকার। আমাদের পাকিস্তান যা একটা বলছে হিন্দুরা খাতটা হিন্দু হিন্দু কোথায় হিন্দু হিন্দু তো খাত না খাতটা ধরলেও দেশের মালিক যারা লুকাই দিচ্ছে মিনিস্টাররা পাল্টাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীরা পাল্টাচ্ছেন তারা বিপদে তাহলে তারা তাদের ভয় তাদেরকে খুব সময় মানুষ ইস্যু করে আমরা ইস্যু করতে চাই যারা পেছন আছে খেলা পেছনে একটা মালিক কংগ্রেস খেলায় পেছনে তার পেছনে একটা আছে বিজেপি পেছনে পেছন আছে তৃণমূল সরাসরি মমতা ব্যানার্জি লিড করতেছে পশ্চিমবঙ্গে আপনার পরিস্থিতি খারাপ করছেন দেখেন সমস্ত টাকা খাওয়া করতে হবে এই যে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আমরা বোঝা দরকার। পাকিস্তানে এতগুলি নেতারা ফাঁসি দিতে পারছে আমাদের রাষ্ট্রীয় পাকিস্তান দুর্নীতি ভোট ভুট্টু ভুট্টু সবকিছু ফাঁসি দিচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থা ফাঁসি দিচ্ছে ভারতবর্ষের জন্য হয় না ভারতবর্ষের দুর্নীতি বাংলাদেশ পাকিস্তানদের পৃথিবীর মধ্যে ছাড়া গেছে ভারতবর্ষের দুর্নীতি যে প্রধানমন্ত্রী যার কথা বলতে যারা এমপি হয়ে আছে যারা বাইরের থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচার হয়ে গেছে আমরা বিরোধী করছি যে মিশ্রণের চাকরি তাহলে ভারতবর্ষের বিচার করতে চলছে যারা কত বড় বিশ্বাসঘাতক করতেছে কাহিনী করছে শাসকরা এই প্রাইম মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী যা আসা হয়েছে তারা যে আজকে বিধানসভাতে অর্থমন্ত্রী যে জবাব দিলেন এত নিষ্ঠুর এত জনবিরোধী এত মানে স্ববিরোধী কল্পনা করা যায় না। ত্রিপুরাজ্যের মানুষ তাদের চেহারা আরো ভালো করে চিনি এবং এভাবেই তাদের অমানবিক চেহারা জনবিরোধী চেহারা যতদিন আসছে একদিকে দুর্নীতির কমছিল রুখছে আরেক দিক থেকে তাদের সমস্ত দাঁত নখ আসছে বেরোচ্ছে। আজকে বিধানসভার ভিতরে বলছে এই প্রস্তাব যখন উত্থাপন করা হলো চুপ থাকলেও পারত স্বাভাবিক সুদীপ সরকার মহোদয়ের প্রস্তাবে চেয়ারম্যান যখন জিজ্ঞেস করলো এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছে আমরা সবাই দুহাত তুলে বলেছে হ্যাঁ আর এরা বলছে না। কি ধরনের দুর্ভাগ্য কি ধরনের একটা অমানবিক পরিবেশ অমানবিক চেহারা আজকে প্রত্যক্ষ করতে হলো আমাদের। मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है और मैं ऑल इंडिया एमपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले कई सालों से एक आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत। और इस क्रम में हम पूरे देश में जा रहे हैं। आज हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद हैं। त्रिपुरा में आने की वजह है कि त्रिपुरा में ऑल इंडिया एमपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का चैप्टर काम करे और आज हमने इसका गठन किया है यहाँ पर। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। माता त्रिपुरारी सुंदरी जी के भी दर्शन करेंगे। हम ऑल इंडिया एमपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन चैप्टर त्रिपुरा के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और उनसे क्योंकि उनका ये सपना है कि एक भारत
श्रेष्ठ भारत, एक भारत एक संविधान, एक भारत एक पहचान, एक भारत एक राशन, ये उनका विशेष सपना रहा है। हम उनका इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ये सपना अभी धरातल पर नहीं उतरा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स अलग है, त्रिपुरा की पे मैट्रिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। एक प्राइमरी शिक्षक को 35,400 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है, उसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नौकरी करता हो, चाहे मध्य प्रदेश में करता हो, लेकिन त्रिपुरा के कर्मचारियों को 20,000 भी नहीं मिल रहा है। तो इतनी बड़ी एनोमली है, पे मैट्रिक्स पूरा अलग है, लेवल पूरा अलग है, जबकि हमारा सपना एक श्रेष्ठ भारत का है। ऐसा भारत जिसमें सभी के हक समान हो, सभी की सुविधाएं समान हो, और वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। यही नहीं, यहाँ 5 साल तक उनको एक सेम सैलरी पे काम करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी एक और अभी समस्या खड़ी हो गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में तो जिसको भी 5 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट में बचा है जिस शिक्षक को, उसके लिए पीटी कंपलसरी कर दिया है। अब इससे तो पूरे एनोमली बढ़ गई है। सभी शिक्षक 40 लाख से ज़्यादा पूरे भारत में शिक्षक हैं, और वो केवल सरकारी है, इसके अलावा लाखों करोड़ों हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर कर मारा जाएगा। जो लोग 20-20, 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब वो पीटी कैसे दें, और क्यों ही दें जब वो एक पात्रता परीक्षा को पास करके आए हैं। तो आपने बीच में ऐसा कैसे कोई नियम बना सकते हैं जो उनको उनकी कार्यशैली और उनके पूरे मानसिक दबाव के लिए काम कर रहा हो। तो उसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित भी कराना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, और माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा सरकार श्री मनीष साहा साहब का भी, कि अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ भारत सरकार से अपील करें कि भारत सरकार उस गजट में संशोधन करे, 2017 के गजट में संशोधन करे जिसमें पीटी की अनिवार्यता को रखा गया है। जब से पीटी बना है, पहला पेपर जब से पीटी का पढ़ाया गया है, उसके बाद से वो वैसे ही कंपलसरी है, लेकिन उससे पहले वालों को इस चीज़ से छुट्टी दें, इससे मुक्ति दें। तो इसके लक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ ये भी तय किया है कि 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय কথা বলুন। বললাম কি এই যে দেখতে পারবো না, এগুলো তাকে লাভ হবে না, কোনো লাভ হবে না এগুলো থেকে। আপনার ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি, বেসরকারি কর্মচারীকে সরকারি করার জন্য করবে না বাবা, টাকা কোথায়? প্রধানমন্ত্রী আসবে, 50 লক্ষ টাকা পুলিশ লাগে, 50 লক্ষ টাকা পুলিশ টাকা দিয়ে দিবে রাজ্যবাসী টাকা, রাজ্যবাসী দিয়ে টাকা করে আলুর দাম, পেঁয়াজের দাম, চালের দাম সবকিছু বাড়িয়ে দিবে এক মাসের জন্য। সব পার্টি কিন্তু একটা সরকার গভর্নমেন্টের চাকরি বিধানসভা পুজো চলে এসছে, তারপরে কি বেসরকারি নিয়োগ যারা করে বেসরকারি তারা সরকারি করার জন্য আন্দোলন করছে, কোনো লাভ হবে না। প্রণয় সিংহরা কি বলবে? প্রণয় সিংহরা কি জানে ত্রিপুরা সমাজে? ছিল একটা কন্ট্রাক্টর ছিল, ওর ইতিহাস আমি সব কিছু জানি, ওকে আমি ভালো করে চিনি। অশিক্ষিত লোক দিয়ে যদি দেশ চলে, তাহলে দেশ চলে রসাতলে চলে যাবে, রসাতলে। এই দেশে কোনো মা বাবা নেই গভর্নমেন্টে, আর যারা স্কিল আছে, আর যারা সাংবাদিক স্কিল আছে, কোনো লাভ হবে না। সব দুর্বল। আমি কিন্তু ত্রিপুরার থাকি না, ত্রিপুরা বাড়ি থেকে বলছি, উত্তরপ্রদেশ থেকে। সব দুর্বল, এটা বড় ব্যাপার। দুর্বল, পুরো দুর্বল, কোনো কিছু হবে না ত্রিপুরার জন্য। 50 লক্ষ টাকা খালি পুলিশ লাগে, একটা প্রধানমন্ত্রী আসবে, তারপরে প্রধানমন্ত্রী আসবে, প্রধানমন্ত্রীর জন্য ট্রান্সফারই হচ্ছে, কোটি কোটি টাকা খরচ হবে দিয়ে। এটা হাসি ব্যাপার। এই ব্যাপার নিয়ে আপনারা কোনো প্রতিরোধ করেন না, কোনো সামাজিক করেন না, কারণ আপনাদের চাপ আসছে উপরের দিকে। নমস্কার। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री साहा साहब का ध्यान आकर्षण करने के लिए 3 मुद्दों पर पीटी की अनिवार्यता को खत्म करें, 8वें पे कमीशन को लागू करें, और सभी के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में भी 2018 से एनपीएस लागू है,
उसको ख़त्म करके लोगों को पुरानी पेंशन ही दी जाए। सैलरी पहले से कम है, आपने एनपीएस लागू कर दिया, 30 साल की नौकरी में भी एनपीएस अच्छी पेंशन नहीं दे पा रहा है, और जिनकी सैलरी आधी अधूरी है उनको पेंशन कहाँ से देगी। तो उनके लिए अनिवार्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम के बजट को लागू किया जाए, तभी तर्कसंगत न्याय हो पाएगा। कल प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं, उनका फिर से कोटि कोटि अभिनंदन। और आज जो हमारी जो यहाँ पर त्रिपुरा की कमेटी बनी है, तो भविष्य में 51 सदस्यीय कमेटी होगी, सभी 8 जिलों के पदाधिकारी इसमें रहेंगे। और ये हमारा जो उद्देश्य है वो त्रिपुरा के एम्प्लॉयज़ के लिए प्योरली बिल्कुल शुद्ध रूप में उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। जल्दी ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि त्रिपुरा के कर्मचारी जो हमारी जो कमेटी बनी है ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज फेडरेशन की, वो किस तरह से त्रिपुरा के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी आपका कुछ प्रोग्राम है क्या? जी, 9 नवंबर को हम दिल्ली में सभी देश के 98.5 लाख शिक्षक और कर्मचारियों के लिए एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके 3 एजेंडे मुख्य रूप से हैं। वो ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो सभी के लिए, वो चाहे एनपीएस में रह करके हो, चाहे यूपीएस में रह करके हो, और चाहे इन दोनों को खत्म करके हो। कर्मचारी का अंशदान कर्मचारी को रिटायरमेंट पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर या कंपल्सरी रिटायरमेंट पर हर हाल में उसको देने की व्यवस्था की जाए। दूसरा, 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद 50% पेंशन का प्रावधान किया जाए, महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जाए, समय समय पर जब भी पे कमीशन आता है उनको वो लाभ दिया जाए। और तीसरा, जो सीईटी की अनिवार्यता की गई है उसको खत्म किया जाए। इन 3 मुद्दों को लेकर के 9 नवंबर को दिल्ली देश की राजधानी जंतर मंतर पर हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। আপনারা বলছেন যে কি কারণে তারা পুরনো পেনশন চাইছেন বা এনপিএস নিয়ে তাদের কি মতামত, এই কথাগুলো তারা শুনছেন। রাজ্যেও সংগঠনের বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি ডিএডিআর মিটিয়ে দেওয়া সহ নানা বিষয় নিয়ে অষ্টম বেতন কমিশন গঠন নিয়ে চর্চা তো চলছে। সরকারের কাছে সেই দাবি উত্থাপন করা হচ্ছে। এখন সরকার কী করবে সেটা তো সরকারের বিষয়। আজ এ পর্যন্তই। নমস্কার, শুভরাত্রি।